topic is high risk pregnancy. We will see various conditions in this high risk pregnancy which we learned before, like ectopic pregnancy, PIH, abortion. So it is a sort of quick revision type. Now bleeding disorder of pregnancy. So kya kya bleeding disorders છે? Like first trimester bleeding. Okay, if bleeding is occur in first trimester, it is caused due to uh, it is due to abortion and ectopic pregnancy. If it is occur in second trimester, it is due to hydatiform mole and incompetent cervix. If it is occur in third trimester, it is due to placenta previa and abruption placenta. So condition will be different type for the cause of bleeding. So we will see a topic of high risk pregnancy. It's a quick revision for all of the conditions like abortion, PIH, ectopic pregnancy. These all are the high risk conditions. We will see one by one. It's a sort of quick revision type. Okay. So abortion means bleeding disorder of the pregnancy. So it occur first trimester bleeding. Abortion जो first trimester में जो bleeding था, that's why it is called abortion and ectopic pregnancy. If it is occur in second trimester, it is a sort of hydatiform and incompetent cervix. Third trimester bleeding, placenta previa and abruption placenta. Common bleeding disorder of early pregnancy. So when it is occur in early pregnancy in first trimester, abortion is the termination of pregnancy before viability, that is before 20 weeks. Means if pregnancy aborted or the termination of the pregnancy occur before the 20 weeks. Clear? 20 વીક્સ પહેલાં જે 20 gestational weeks છે એના પહેલાં કોઈ પણ ટાઈપનું બ્લીડિંગ જોવા મળે, that is considered as a abortion. Clear? શું યાદ રાખવાનું છે? ખાલી 20 વીક યાદ રાખવાનું છે. gestational week તમે completely યાદ હોવા જોઈએ. Like before 20 weeks if any bleeding occur, abortion નો મતલબ તો ખબર છે કે miscarriage. Now abortus, fetus that is aborted before, it is 500 grams in weight. ઓકે, આ ડ્યુરેશનની અંદર જે બી ફિટસ અબોર્ટ થાય, બરાબર, જે બ્લીડિંગ થાય એની અંદર ફિટસ પણ હોય, બરાબર, જે કન્સેપ્શનલ પ્રોડક્ટ્સ હોય એમાં ફિટસ હોય બિકોઝ પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ થયેલી છે. સો ઇફ ઇટ ઇઝ ધ ફિટસ ઇઝ અબોર્ટેડ બિફોર, ઇટ ઇઝ 500 grams in weight. કેટલું વજન હોય એનું? 500 grams. Blighted ovum, a small macerated fetus. Sometimes there is no fetus surrounded by a fluid inside the sac. બ્લાઇટેડ ઓવમ કોને કહેવાય? જે સ્મોલ મેસરેટેડ ફિટસ હોય, જે મરી ગયેલું સ્મોલ જે ફિટસ હોય. સમટાઈમ્સ ધેર ઇઝ નો ફિટસ. એવું બી બને કે કોઈ ફિટસ ના હોય, ખાલી સેક બન્યો હોય. ઓકે, સરાઉન્ડેડ બાય ફ્લુઇડ ઇનસાઇડ ધી સેક, દેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્લાઇટેડ ઓવમ. સપોઝ આ એક સેક છે, સેકની અંદર એક બેબી છે, ફિટસ છે જે મરેલું છે. ઓકે, અમુક ટાઈમ એવું બને કે ખાલી સેક જ હોય, ફિટસ ના હોય ઇનસાઇડ. So that is called blighted ovum. Now maceration means what? A dead fetus undergoing necrosis. मतलब જે fetus છે મરી ગયું છે as well as એના બધા સેલ કેવા થઈ ગયા છે? At the stage of necrosis. Now early abortion, termination of pregnancy before 16 weeks. Okay, if there is any sort of termination of pregnancy before 16 weeks, 16 gestational week પહેલા કોઈ પણ ટાઈપનું બ્લીડિંગ થાય, that is considered as a early abortion. Late abortion means 60 to 20 weeksના ડ્યુરેશનમાં જે બ્લીડિંગ થાય, otherwise termination of pregnancy થાય, that is late abortion. Clear? So abortion એટલે શું ખબર પડી? કે ભાઈ any sort of bleeding that comes at the before at or before the 20 weeks, that is called abortion. Abortus means the of fetus which is macerated or it is 500 gram in weight. Blighted ovum means macerated fetus. Macerated fetus means a dead fetus with the necrosis.
Okay. Now, early abortion means abortion before the 16 weeks. Late abortion means abortion between 16 and 20 weeks. Now, causes of abortion, in that fetal causes, the most common cause of the early spontaneous abortion is abnormal development of zygote, embryo, and fetus. So, first we're going to see what is zygote. So, zygote means like fertilization of two gamete, that is called zygote. In that, what will happen? Normally, there will be the 23 pairs of chromosome. If there is any abnormality, that is called abnormal development of zygote. Now, next is the embryo development. So, embryo development means it is development of that zygote after 2 to 8 week. After that, it is called as an embryo. Okay. Now, fetus. So, fetus means if there is an unborn child after 8 week of the pregnancy, so after the 8 week of the pregnancy, it is called fetus. Clear? ખબર પડી કે ઝાયગોટ એટલે શું? એમ્બ્રિયો એન્ડ ફિટસ. ફિટસ એટલે શું? 8 week પછી જે ન્યૂબોર્ન હોય, સોરી અનબોર્ન હોય એને કહેવાય ફિટસ. એમ્બ્રિયો મીન્સ ઝાયગોટ પછીની જે આખી પ્રોસેસ છે ફર્ટિલાઇઝેશનની, દેટ ઇઝ એમ્બ્રિયો. નાઉ ઝાયગોટ મીન્સ વોટ? કે જ્યારે ડીએનએનું સ્ટ્રક્ચર બનતું હોય એ ટાઈમ પર શું થાય કે મેલ અને ફિમેલમાંથી બંનેના જીન્સમાંથી ક્રોમોઝોમ એક્સચેન્જ થાય અને નોર્મલ એની પેર કેટલી હોય? 46 ક્રોમોઝોમ હોય. એનાથી લેસ ઓર મોર હોય, દેટ વિલ બી considered as a chromosomal abnormality. These abnormalities are incompatible with life and would have resulted severe congenital anomalies if pregnancy has not been aborted. मतलब આમાં કોઈ પણ ટાઈપમાં પ્રોબ્લેમ જોવા મળે. There is a problem with zygote, problem with the embryo, or problem with the fetus development. So ultimately it caused the congenital anomalies, and at that time pregnancy cannot be continued, it can be aborted. Now, maternal causes. These are the congenital or acquired condition of the mother and environmental factor that had adversely affect the pregnancy outcome and lead to abortion. मतलब જે બીજા બધા મધરના કોઝિસ છે જેના કારણે શું થાય? અબોર્શન થઈ શકે, સચ એઝ ડાયાબિટીસ મલાઇટસ. જો મધરમાં બ્લડ શુગર હાઈ હોય તો એના કારણે પણ શું થઈ શકે? અબોર્શન કેન અરાઇઝ. Then incompetent cervix. Okay, if cervix is not holding the uterus and concepts properly, so ultimately it cause the miscarriage. Next, the exposure to radiation and infection. मतलब મધરને કોઈ પણ સોર્ટ ઓફ ઇન્ફેક્શન થયું હોય રેડિયેશનનું, તો અલ્ટિમેટલી શું કરશે? રેડિયેશનના જે વેવ્સ છે that affect the fetus and cause the chromosomal abnormality as well as the IUGR condition. સો મધરના કયા કયા કોઝ છે? સો મધરને શું હોય? મેડિકલ કન્ડિશન સચ એઝ ડાયાબિટીસ મલાઇટસ, incompetent cervix, exposure to radiation and infection. Now, type of abortion, which is the most important part of this topic. So there are various type of abortion. First is the threatened abortion, next is inevitable abortion, incomplete abortion, complete abortion, missed abortion, habitual abortion, and septic abortion. We'll see one by one. First is the threatened abortion. Possible loss of the product of conception. मतलब શું થાય કે પોસિબલ છે કે કન્સેપ્શન છે, કન્સેપ્શન मतलब જે કન્સેપ્ટ ઇનસાઇડ છે, પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ થઈ છે, એ પ્રોડક્ટ શું થઈ શકે? પોસિબલ છે કે બહાર આવે, અદરવાઇઝ ના આવે. એ થ્રેટન્ડ અબોર્શન છે, જસ્ટ થ્રેટ છે. લાઇટ વજાઇનલ બ્લીડિંગ શું થઈ શકે? એ ટાઈમ પર મધરને બ્લીડિંગ આવે વિચ ઇઝ લાઇટ. નન ટુ માઇલ્ડ યુટેરાઇન ક્રેમ્પિંગ. યુટ્રસમાં શું થાય? ક્રેમ્પિંગ આવે. Vaginal examination at this stage usually reveals a closed cervix. ઓકે, સર્વિક્સ કેવું હોય? ક્લોઝ હોય, જેના કારણે પ્રોડક્ટ બહાર ના આવે અને વજાઇનલ બ્લીડિંગ પણ સ્મોલ અમાઉન્ટમાં હોય. કેટલા પર્સન્ટેજ ક્લોઝ હોય અને ડાયલેટેડ હોય? તો 25 to 50%. થ્રેટન્ડ અબોર્શન ઇવેન્ચ્યુઅલી રિઝલ્ટ ઇન લોસ ઓફ પ્રેગ્નન્સી. ઓકે, થ્રેટન્ડ અબોર્શનમાં શું થાય છે? અલ્ટિમેટલી ધ લોસ ઓફ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ અકર. સો થ્રેટન્ડ અબોર્શનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. શું થાય કે લોસ ઓફ પ્રોડક્ટ થઈ શકે, પોસિબલ છે કે પ્રોડક્ટ લોસ થાય.
બ્લીડિંગ કેવું છે એ જોવાનું, તો લાઇટ બ્લીડિંગ હોય, યુટેરાઇન ક્રેમ્પિંગ આવે, વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન કરતી વખતે શું થાય, સર્વિક્સ ક્લોઝ જોવા મળે, અધરવાઇઝ 50% ડાયલેટેડ જોવા મળે. Now the development of the abortion as it follows. Threatened abortion. ઓકે, જો લોસ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ના થાય, બરાબર, બ્લીડિંગ ના હોય, તો એ ટાઈમ પર કન્ટિન્યુએશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી કેન અકર. નેક્સ્ટ, ઇનએવિટેબલ અબોર્શન. તો ઇનએવિટેબલ અબોર્શનમાં એના બે ટાઈપ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ અબોર્શન એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ઇનકમ્પ્લીટ અબોર્શન. So complete abortion means all the products will completely expelled out, and incomplete abortion means some product will remain inside. ના, અવાજ બહુ કરે છે યાર તું. Next is the inevitable abortion. The loss of the products of conception cannot be prevented. Means we cannot prevent the product of conception to come outside. Okay. જ્યારે થ્રેટનમાં શું છે, there will be some sort of chances or possibility to conceive a pregnancy or continue a pregnancy. Inevitable, there will be no chance to be prevented this abortion. Moderate to profuse bleeding, moderate to severe uterine cramping. આની અંદર શું થાય છે કે બ્લીડિંગ થાય છે ઇન મોડરેટ લેવલ, જ્યારે થ્રેટનમાં શું થાય છે કે લાઇટ બ્લીડિંગ થાય છે. દેન મોડરેટ ટુ સિવિયર યુટેરાઇન ક્રેમ્પિંગ. ઓકે, આની અંદર મોડરેટ ટુ સિવિયર ક્રેમ્પિંગ થાય છે ઇન યુટ્રસ. ઇન ફર્ધર થ્રેટન્ડ અબોર્શનમાં શું થાય કે નન ટુ મોડરેટ. નાઉ ઓપન સર્વિક્સ. સો સર્વિક્સ ઇઝ ઓપન, રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન ઇઝ અકર. ઓકે, સર્વિક્સ આખું ડાયલેટ થઈ જાય છે અને મેમ્બ્રેન રપ્ચર થઈ જાય છે. ઇનએવિટેબલ અબોર્શન. સો ઓલ ધ પ્રોડક્ટ્સ વિલ કમ આઉટ. ક્લિયર? નાઉ કમ્પ્લીટ અબોર્શન. Spontaneous expulsion of the product of conception after the fetus has died in utero. Means જે કમ્પ્લીટ અબોર્શનમાં શું થાય છે કે સ્પોન્ટેનિયસલી આખું જે કન્સેપ્શન છે એ આઉટસાઇડ આવી જાય છે વિથ ધ ફિટસ હેઝ ડાયડ ઇન ધ યુટ્રો. લાઇટ બ્લીડિંગ, બ્લીડિંગ થાય છે પણ કેટલા અમાઉન્ટમાં થાય છે? લાઇટ. માઇલ્ડ યુટેરાઇન ક્રેમ્પિંગ, યુટ્રસનું ક્રેમ્પિંગ હોય છે વિચ ઇઝ માઇલ્ડ. ઓકે, પેસેજ ઓફ ટિશ્યુઝ, બધા ટિશ્યુઝ છે પેસેજમાંથી બહાર આવે છે. નેક્સ્ટ, ક્લોઝ સર્વિક્સ. સર્વિક્સ કેવું હોય છે? ક્લોઝડ. જો તમને આની અંદરથી ખબર પડશે, જો સર્વિક્સ ક્લોઝ હશે તો બ્લીડિંગ વધારે નહીં થાય, લાઇટ બ્લીડિંગ જોવા મળશે, ટિશ્યુનો પેસેજ મળશે બટ ઇટ વિલ નોટ કમ આઉટ. એન્ડ કમ્પ્લીટ અબોર્શન મીન્સ જે એક્સપલ્ઝન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ છે વિલ કમ્પ્લીટલી કમ આઉટ ફ્રોમ ધ યુટ્રો. Now incomplete abortion, expulsion of the some parts and retention of other parts of concepts in uterus. मतलब અમુક પાર્ટ્સ નીકળ્યા હોય, એક્સપલ્સ આઉટ થઈ ગયા, and some parts are retaining inside the uterus, that is incomplete abortion. In that heavy vaginal bleeding. જો કમ્પ્લીટલી અબોર્શન ના થયું હોય તો શું થાય? મધરને હેવી વજાઇનલ બ્લીડિંગ થાય because cervix is opened up and passage of tissue is there. Clear? એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જો સર્વિક્સ કમ્પ્લીટલી ઓપન હશે તો બ્લીડિંગ વધારે થશે, ક્લોઝ હશે તો બ્લીડિંગ વિલ બી લેસ. નાઉ મિસ્ડ અબોર્શન, રિટેન્શન ઓફ ઓલ પ્રોડક્ટ્સ ઓફ ધ કન્સેપ્શન આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ ધ ફિટસ ઇન ધ યુટ્રસ. મિસ્ડ અબોર્શનમાં શું થશે કે જે બધી પ્રોડક્ટ્સ છે અંદરની સાઈડ રિટેન થઈ જશે આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ ધ ફિટસ, દેટ ઇઝ મિસ અબોર્શન. નો FHT, मतलब कोईपण टाइपना फिटल हार्ट टर्न्स जोवा ना मळे. साइन ऑफ प्रेग्नन्सी डिसअपियर, मतलब जे मधर में साइन ऑफ प्रेग्नन्सी जोवा मळे छे, लाइक अमुक साइन्स छे, लाइक जेक्वेमर साइन छे. ओके, एवी घणी बधी साइन्स छे विच विल बी डिसअपियर. नाउ हेबिचुअल अबोर्शन, अबोर्शन occurring in 3 or more successive pregnancies. ઓકે, કોઈ બી લેડી હોય અને 3થી વધારે અબોર્શન થયા હોય એક પછી એક, સક્સેસિવ એન્ડ સબસિક્વન્ટ. ઓકે, ધ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઇઝ અ સિગ્નિફિકન્ટ જેનેટિક એબનોર્માલિટી ઓફ ધ કન્સેપ્ટ્સ. કોમન કોઝ કયો છે હેબિચ્યુઅલ અબોર્શનનું? તો જીનેટિક એબનોર્માલિટી છે, હેરિડિટરીમાં એ વસ્તુ છે, અધરવાઇઝ ઝાયગોટમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, અધરવાઇઝ લાઈક એમ્બ્રિયો ડેવલપમેન્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એ ટાઈમ પર શું થઈ શકે? હેબિચ્યુઅલ અબોર્શન can arise. Now
સેપ્ટિક અબોર્શન, અબોર્શન કોમ્પ્લિકેટેડ બાય ઇન્ફેક્શન, જે અબોર્શનમાં ઇન્ફેક્શન થાય that is called septic abortion. foul smelling vaginal discharge, તો એની અંદર શું થાય કે ફાઉલ સ્મેલિંગ આવે, એકદમ ગંદી સ્મેલ આવે અને વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ હોય, યુટેરાઇન ક્રેમ્પિંગ મોર હોય અને ઇન્ફેક્શનના કારણે ફીવર કેન અરાઇઝ ટુ ધી વુમન. Now nursing responsibilities: save all tissues past. શું કરવાનું હોય, જે રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં શું આવે, જ્યારે લેડીને કોઈ પણ સોર્ટ ઓફ અબોર્શન થાય તો જેને અબોર્શન થયું હોય, અદરવાઇઝ એ ટાઈમ પર એ ઘરે હોય તો એ શું કરી શકે, એની જે ટિશ્યુઝ છે જે પાસ થાય છે એને શું કરવાનું હોય, કલેક્ટ કરવાનું હોય ધ પેડ, અને એના પછી એને હિસ્ટોપેથોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન માટે સેન્ડ કરવાનું હોય. સ્ટ્રિક્ટ બેડ રેસ્ટ એન્ડ મોનિટર બ્લીડિંગ, મધરને શું કરવામાં આવે, બેડ રેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એઝ વેલ એઝ એનું બ્લીડિંગ મોનિટર કરવામાં આવે. ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્લુઇડ પીઓ ઓર આઈવી એઝ ઓર્ડર્ડ. ઓકે, જે ફ્લુઇડ છે એને શું કરવાનું હોય, સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય એઝ વેલ એઝ આઈવી ફ્લુઇડ આપવાના હોય. પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફોર ધ સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન ઇફ નીડેડ. ઓકે, ડિહાઇડ્રેશન થયું હોય લેડીને બ્લીડિંગના કારણે, એના માટે એને ફ્લુઇડ આપવાનું એઝ વેલ એઝ આઈવી આપવાનું. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન ડીએનસી કેમ આપવાનું, સપોઝ કંઈક પ્રોડક્ટ્સ છે which will not come outside by the medical termination by the any drug. Okay, એમટીપીની કોઈ પિલ્સ છે એના દ્વારા બહાર ના આવે, સો એટ દેટ ટાઈમ ડીએનસી ઇઝ પરફ્યુમ. ડીએનસી ઇઝ ડાયલેટેશન એન્ડ ક્યુરેટેજ. શું કરવામાં આવે, ઇફ લેડીનું જો સર્વિક્સ હોય ડાયલેટેડ ના હોય, બિકોઝ ઓફકોર્સ ડાયલેટેડ ના હોય તો કન્સેપ્શન જેની પ્રોડક્ટ્સ છે અને બ્લીડિંગ છે બહાર ના આવે. સો ફોર દેટ સર્વિક્સ ઇઝ ડાયલેટેડ and these products are by the curate એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એના દ્વારા શું કરવામાં આવે, એને બહાર નીકાળવામાં આવે. this is the some sort of figure of curettage. now next is the ectopic pregnancy. આ ઇમેજમાંથી તમને ખબર પડે છે, જે કોઈ પણ સોર્ટ ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે ટ્યુબમાં થાય, યુટ્રસની અંદર જેનું ડેવલપમેન્ટ ના થાય એને કહેવાય એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી. Okay, so this is the image of fetus, this is the figure of fallopian tube. Okay, this is the structure of whole uterus. Now ectopic pregnancy is any gestation located outside the uterine cavity. मतलब કોઈ પણ gestational weekમાં કોઈ પણ ટાઈપની પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ થાય અને જે આઉટસાઇડ ધ યુટેરાઇન કેવિટી હોય, that is called ectopic pregnancy. Extrauterine pregnancy is the second leading cause of bleeding in early pregnancy. તો એક્સ્ટ્રાયુટેરાઇન મતલબ યુટ્રસના કોઈ બહારના ભાગમાં જો પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ થાય, that is called ectopic pregnancy, and because of that bleeding is occur in early pregnancy. Clear? Now causes of ectopic pregnancy. So first is the mechanical factor. So factor that delay the passage of ovum in the oviducts and prevent it from reaching the uterus in the time for implantation. Means what, કે જે આખું જે મિકેનિકલ સ્ટ્રક્ચર છે ફેલોપિયન ટ્યુબનું, તો વજાઇનામાંથી જે પ્રોડક્ટ છે ફેલોપિયન ટ્યુબમાં થ્રુ થઈને ત્યાંથી ધીમે ધીમે ક્યાં જાય, યુટ્રસમાં જાય એન્ડ દેન એનું ઇમ્પ્લાન્ટેશન થાય. તો જે ટ્યુબની જે ફેસિલિટી છે, ઓકે, એ શું થાય છે કે એનું જે સંકોચન અને વિકોચન થાય છે એની પ્રક્રિયાના કારણે, મિકેનિકલ સ્ટ્રેચિંગના કારણે એ પ્રોડક્ટ છે જે અહીંયાથી લઈને યુટ્રસમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. ઓકે, ઓવમ એન્ડ ઓવિડક્ટ એ શું કરશે, એને પ્રિવેન્ટ કરશે ટુ રીચ આઉટ ટુ ધ યુટ્રસ ફોર ધ ઇમ્પ્લાન્ટેશન. તો મિકેનિકલ ફેક્ટરના કારણે શું થાય છે, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થાય છે. સેકન્ડ ઇઝ ધ સાલ્ફિન્જાઇટિસ, મીન્સ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ. જો ફેલોપિયન ટ્યુબમાં કોઈ પણ ટાઈપનું ઇન્ફેક્શન કે ઇન્ફ્લામેશન હોય તો તેના કારણે પણ શું થાય કે પ્રેગ્નન્સી વિલ મતલબ જે એનું મિકેનિકલ સ્ટ્રેચિંગ હોય ઘટી જાય અને એનો જે સપ્લાય ટુ ધ યુટ્રસ છે એ ઘટી જાય. દેટ્સ વાય ધ પ્રેગ્નન્સી વિલ અકર ઇન ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ ઓનલી. નાઉ ધ પેરીટ્યુબલ એડહેશન, કિંકિંગ એન્ડ નેરોઈંગ. મતલબ જે ટ્યુબ છે એની અંદર એડહેશન હોય. એડહેશન મીન્સ એની અંદર કોઈ તત્વ હોય એના કારણે ટ્યુબ ચોંટી જાય, એડહેશન થાય. કિંકિંગ એન્ડ નેરોઈંગ, કિંકિંગ મીન્સ કે કોઈ શાર્પ ટ્વિસ્ટ કે કર્વ લે, બરાબર.
that is called kinking. Now next, previous ectopic pregnancy. ઓકે, કોઈ વુમન છે ને પ્રીવિયસ એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી છે, જેના કારણે શું થઈ શકે, સેકન્ડ ટાઈમ પણ એ વસ્તુ કન્ટિન્યુ થઈ શકે બિકોઝ ઓફ ધ causing factors. Now tumor that distort the tube. Okay, in the fallopian tube, if there is any sort of tumor present, so that will prevent the ovum to come forward in the uterus. Now causes continue in that functional and failed contraception factors. First is the external migration of the ovum. Means જે ovum છે, સોરી, જે ઓવમ છે એનો એક પેસેજ છે, શું કરશે, ઓવમ અને ઓવમ છે ઓવરીમાંથી બહાર આવશે અને શું કરશે કે બહાર આવશે ત્યારે શું થવાનું હોય, ઓવમ અને સ્પર્મનું ફર્ટિલાઇઝેશન થવાનું હોય, બટ એ ઓવમ બહાર નીકળીને ક્યાં જશે, પેરિટેમિયલ કેવિટીમાં જતું રહેશે. ઓકે, અને ટ્યુબમાં સપ્લાય નહીં થાય, જે ફર્ટિલાઇઝર ઓવમ છે ટ્યુબમાં સપ્લાય નહીં થાય અને પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં જતું રહેશે. દેટ ઇઝ ધ એક્સટર્નલ માઇગ્રેશન ઓફ ધ ઓવમ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ આયુડી. Intrauterine fetal death can also occur because the pregnancy cannot be survive in the tube. Next, the oral contraception. સો ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્શનમાં મોસ્ટલી જે પ્રોજેસ્ટેરોન હોર્મોન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, જેના કારણે શું થઈ શકે છે, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ ધ ટ્યુબલ લાઇગેશન. જો ટ્યુબલ લાઇગેશન કરેલું હોય લેડીને તો શું થઈ શકે, જે ફર્ટિલાઇઝડ એગ હોય એ ટ્રાન્સફર ના થઈ શકે ફેલોપિયન ટ્યુબમાંથી યુટ્રસની અંદર, અને એના કારણે શું થઈ શકે, પ્રેગ્નન્સી ખાલી ટ્યુબમાં જ કન્સીવ થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ હિસ્ટ્રેક્ટોમી. સો હિસ્ટ્રેક્ટોમીના પછી જો એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થાય સો બહુ અનકોમન છે, બટ સમ ઓફ ધ ફિમેલમાં જોવા મળ્યું છે બાય ધી રિસર્ચ. Now the assisted reproduction in that ovulation induction. ઓકે, કોઈ લેડી છે ને આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્શન કરાવેલું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ટાઈપનું IVF છે, IUI છે, ગેમેટ ટ્રાન્સફર છે, તો આ બધા ઇન્ડક્શન છે એની અંદર મોસ્ટલી એક ડ્રગ છે ક્લોમિફેન સાઇટ્રેટ, એના કારણે ટ્યુબમાં પ્રેગ્નન્સી રહી શકે છે. નેક્સ્ટ ધ ગેમેટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર. સો ગેમેટ ફેલોપિયન ટ્રાન્સફર એક ટાઈપનો ટૂલ છે. સો એના દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, એમ્બ્રિયોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો ફેલોપિયન ટ્યુબમાં એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. એની અંદર શું હોય છે કે મેલનું જે સ્પર્મ હોય એના સાથે જે મધરનું ઓવમ હોય, ઓલરેડી જે બનાવેલું એમ્બ્રિયો હોય એને ટ્યુબમાં પ્લેસ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ધ ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. ઓકે, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં પણ જે આખું એમ્બ્રિયો છે એને પ્લેસ કરવામાં આવે છે. નાઉ ધ ઓવમ ટ્રાન્સફરમાં શું કરવામાં આવે, આખું જે એમ્બ્રિયો હોય એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. સાઇટ ઓફ એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી. સો એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી કઈ કઈ સાઇટ પર થઈ શકે, તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ, બે સેલ વચ્ચેનો જે સ્પેસ છે ત્યાં થઈ શકે. ટ્યુબલ ઇસ્થમસ, જે ઇસ્થમસ છે આ પાર્ટને ઇસ્થમસ કહેવાય, ત્યાં થઈ શકે. નેક્સ્ટ ધ ટ્યુબલ એમ્પ્યુલા, જે એમ્પ્યુલાનો જે પાર્ટ છે ત્યાં થઈ શકે. નેક્સ્ટ ધ ઇન્ટ્રા ફંડિબ્યુલર, જે ફંડિબ્યુલરનો એરિયા છે ત્યાં પણ થઈ શકે. એઝ વેલ એઝ ઓવરીમાં પણ થઈ શકે, સર્વિક્સમાં પણ થઈ શકે. તો આ બધા પાર્ટ્સ ટ્યુબ, ફોર એક્ઝામ્પલ એમ્પ્યુલા, ઇસ્થમસ, ઇન્ફન્ડિબ્યુલમ, intramural junction, ovarian, cervical, abdominal and intra-ligamental. So mostly it is occur in the ampulla 64% and less occur in the intra-ligamental or in the abdominal region. Now the classic symptom of triad. આ ત્રણ વસ્તુથી ખબર પડી શકે, આ ત્રણ સિમ્ટમ્સથી ખબર પડે કે ભાઈ એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી છે કે નહીં. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ એમિન્યુરિયા. વુમનને શું થાય કે મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ મતલબ મેન્સિસ ના આવે. સેકન્ડ ઇઝ ધ વજાઇનલ બ્લીડિંગ. સો વજાઇનલ બ્લીડિંગ જોવા મળે ઇન સ્પાઇટ ઓફ લાઈક એમિનોરિયા. એન્ડ ધ એબ્ડોમિનલ પેઇન. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ. હિસ્ટ્રી ઓફ ધ મિસ પીરિયડ શું કરવામાં આવે, હિસ્ટ્રી કલેક્શન બહુ જ બેઝિક વસ્તુ છે, એ કરવાનું હોય. ઇન દેટ
ઇન્વેસ્ટિગેશન અબાઉટ ધ LMP, મતલબ એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન કરવામાં આવે ફોર ધ LMP, એની LMP જાણવામાં આવે. then the symptoms of the early pregnancy, પ્રેગ્નન્સીના જે અર્લી સિમ્ટમ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એમિન્યુરિયા છે, ઓકે. અધરવાઇઝ બીજા કોઈ સિમ્ટમ્સ છે લાઈક સાઇન્સ છે, જેકફેમર સાઇન ને બધી સાઇન્સ છે ચેક કરવામાં આવે, મતલબ એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે. એબડોમિનલ પેઇન મે બી લોકલાઇઝ ઓન વન સાઇડ, વુમનને સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે કે વુમનને શું થાય કે એક સાઈડમાં દુખાવો થાય એબડોમિનલ રિજનમાં, લેફ્ટ ઓર રાઇટ. રિજિડ ટેન્ડર એબડોમન, સમટાઇમ્સ એબનોર્મલ પેલ્વિક માસ, જ્યારે એબડોમિનલ પાલ્પિટેશન કરવામાં આવે ત્યારે કેવું જોવા મળે, રિજિડ જોવા મળે, ઓકે, એકદમ હાર્ડ ટેન્ડર એબડોમેન, સમટાઇમ્સ એબનોર્મલ પેલ્વિક માસ. અમુક ટાઈમ પાલ્પેશન કરતી વખતે શું જોવા મળે, એક માસ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે while palpating the abdomen. and the bleeding if severe may lead to shock. જો વુમનને બ્લીડિંગ વધારે થતું હોય ડ્યુ ટુ ધ એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી when the conceptions are coming outside, તો બ્લીડિંગ જોવા મળે and due to that shock can arise. લો HB જોવા મળે, હિમેટોક્રિટનું લેવલ પણ ઓછું જોવા મળે as well as WBC counts are low. now pelvic pain. Sudden knife-like pain is the most common symptom when the tube rupture. ઓકે, વુમનને પેઇન થાય પણ કેવા ટાઈપનું પેઇન, જ્યારે કોઈ ચપ્પુ માર્યું હોય, લાઈફ લાઇક પેઇન, ઓકે. સાઇન ઓફ હેમરેજ, તો હેમરેજની સાઇન કઈ છે ફર્સ્ટ છે કુલન સાઇન. કુલન સાઇન્સને આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ, બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન ઓફ ધ અમ્બિલિકસ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ બ્લડ ઇન ધ પેરિટોનિયલ કેવિટી. શું જોવા મળે, પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં બ્લડ જોવા મળે. બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન, જે અમ્બિલિકલનો એરિયા છે બ્લુ કલરનો થઈ જાય, ક્લિયર. જે પેરેન્ટિયલ કેવિટીમાં બ્લડ હોય એના કારણે અમ્બિલિકસનો જે એરિયા છે બ્લુ કલરનો જોવા મળે, દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ કુલન સાઇન. હાર્ડ રિજિડ બોર્ડ લાઇક એબડોમિન ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ બ્લડ ઇન પેરિટોનિયલ કેવિટી, મતલબ જે એબડોમિનન છે એ કેવું થઈ જાય, હાર્ડ અને રિજિડ ફીલ થાય બિકોઝ બ્લડનું કલેક્શન થયું હોય પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં. સાઇન્સ ઓફ શોક, સાઇનોસિસ, પેલર, બ્લડ, કોલ્ડ, ક્લેમી સ્કિન, રેપિડ પલ્સ એન્ડ ડિક્રીઝ બીપી. તો શોક આવે, બ્લીડિંગ થાય એના કારણે શોક અરાઇઝ થાય, એના કારણે કયા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે, સાઇનોસિસ કે ડિસ્કલરેશન થઈ જાય કે સ્કિનનું, પેલર જોવા મળે સ્કિન, કોલ્ડ થઈ જાય, ક્લેમી સ્કિન, ધ પલ્સ કેવા થઈ જાય, રેપિડ, એન્ડ બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ડિક્રીઝડ. નાઉ ધીસ ઇઝ ઓલ ધ પેથોફિઝિયોલોજી ઓફ ધ શોક ડ્યુ ટુ ધ બ્લડ લોસ. જો બ્લડ લોસ થાય એના કારણે શું જોવા મળે, તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ બ્લડ લોસ. બ્લીડિંગ થાય એના કારણે શું થાય, જે ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર વોલ્યુમ હોય ઘટી જાય, બિકોઝ જે સેલ મતલબ અંદરનું જે વોલ્યુમ હોય ઘટી જાય, બિકોઝ બ્લીડિંગના થ્રુ આ જે વોલ્યુમ હોય છે આઉટસાઇડ આવી જાય છે. ડિક્રીઝ વિનસ રિટર્ન, જે વિનસ રિટર્ન હોય એ ઘટી જાય. કાર્ડિયક આઉટપુટ એન્ડ બીપી, જે કાર્ડિયક આઉટપુટ હોય એ પણ ઘટી જાય ડ્યુ ટુ ધ બ્લીડિંગ. જે પમ્પિંગ એબિલિટી હોય હાર્ટની ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો વાઝો કન્સ્ટ્રિક્શન ઓફ પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ, ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેટરી રેટ, જે વેસલ્સ છે એમાં કોન્સ્ટ્રિક્શન આવે, ઓકે, એના કારણે રેસ્પિરેટરી રેટ હોય ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ના કોલ્ડ એન્ડ ક્લેમી સ્કિન, ડિક્રીઝ યુટેરાઇન પરફ્યુઝન, ઓકે, રેસ્પિરેટરી રેટ ઘટી જાય, બ્લડ પ્રેશર લો થઈ જાય, એના કારણે શું થાય, સ્કિન કેવી થઈ જાય, કોલ્ડ એન્ડ ક્લેમી થઈ જાય, અને યુટેરાઇન પરફ્યુઝન જોવા મળે. રિડ્યુસ રિનલ, યુટેરાઇન એન્ડ બ્રેઇન ફંક્શન. સો ઓલ ઓવર જે આખું સપ્લાય ઘટી જાય છે, વિનસ રિટર્ન થાય છે, ઓકે, એના કારણે શું થાય કે યુટ્રસ, રિનલ મતલબ જે કિડની છે, યુટ્રસ છે અને બ્રેઇન છે એમાં પરફ્યુઝન આવે, બિકોઝ બ્લડ સપ્લાય નથી થતો. નાઉ લેથાર્જી, કોમા એન્ડ ડિક્રીઝ રિનલ આઉટપુટ. વુમન ને શું થાય, લેથાર્જિક થઈ જાય વુમન, સમટાઈમ્સ કોમામાં પણ જતી રહે અને રિનલ આઉટપુટ હોય ડિક્રીઝ થઈ જાય. નાઉ રિનલ આઉટપુટ ડિક્રીઝ થાય એના કારણે રિનલ ફેલિયર, કિડની ફેલિયર થઈ જાય, એન્ડ મેટર્નલ એન્ડ ફિટલ ડેથ અકર. Now management of ectopic pregnancy. If not yet ruptured, therapeutic abortion is performed. मतलब जो जाते therapeutic abortion is performed, मतलब જે ટ્યુબ છે જાતે જ કન્સેપ્શનનો પ્રોડક્ટ બહાર ના આવે તો શું કરવાનું હોય, થેરાપ્યુટિક અબોર્શન કરાવવાનું હોય. ઇફ રપ્ચર, રિમૂવલ રિપેર ઓફ ધ રપ્ચર ટ્યુબ, મતલબ જો રપ્ચર થઈ ગયું હોય તો ટ્યુબને શું કરવી પડે, રિપેર કરવી પડે. Many physicians choose to remove the ruptured tube because the presence of scar in the tube repaired and left can lead to another tubal pregnancy. मतलब जो ટ્યુબના રપ્ચર થવાના કારણે કોઈ સ્કાર રહી ગયો હોય, સો ઇટ શુડ બી રિપેર્ડ, અધરવાઇઝ સેકન્ડ ટાઈમ પણ ટ્યુબલ પ્રેગ્નન્સી થઈ શકે.
Now prevent and treat hemorrhage, which is main danger of the ectopic pregnancy. તો સૌથી મોટામાં મોટું ડેન્જર શું છે એક્ટોપિકમાં? હેમરેજ થઈ જાય. સો ઇટ શુડ બી પ્રિવેન્ટેડ. Prevent infection, as the woman who lost so much blood is susceptible to infection. मतलब બ્લીડિંગ થાય છે એના કારણે શું થશે? અદરવાઇઝ રપ્ચર થાય છે ટ્યુબનું, એના કારણે ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો ઇટ શુડ બી પ્રિવેન્ટેડ. નાઉ પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફોર સર્જરી. ક્લાયન્ટને શું કરવાનું? સર્જરી માટે પ્રિપેર કરવાનું ફોર ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ સર્જરી. ઇન્સ્ટિટ્યુટ મેજર્સ ટુ કંટ્રોલ. ટ્રીટ શોક ઇફ હેમરેજ ઇઝ સિવિયર. કન્ટિન્યુ ટુ મોનિટર પોસ્ટ ઓપરેટિવલી. મતલબ જો શોક હોય તો એને શું કરવાનું? ટ્રીટ કરવાનું એઝ વેલ એઝ એને કંટ્રોલ કરવાનું બાય ધ વેરિયસ diagnostic tool and the management. Allow client to express feeling about the loss of pregnancy and concern about the future pregnancy. So of course જે pregnancy છે ટ્યુબમાં છે, so it will not conceive and deliver a fetus or a baby. So at that time mother should be counseled and counsel about the future pregnancy. Now hereditiform mole, a benign disorder characterized by the degeneration of the chorion and death of the embryo. मतलब જે benign disorder છે, કેવો છે? benign disorder. Benign tumor, you heard that name, benign and malignant tumor. So it is a form of that. In that degeneration of the chorion and death of the embryo. શું થાય છે કે કોરિયોન અને જે એમ્બ્રિયો છે એ ડિજનરેટ થાય છે, આખું મતલબ કોલેપ્સ થઈ જાય છે આખું એનું સ્ટ્રક્ચર. The chorionic villi rapidly proliferate and become grape-like vesicle and produce the large amount of HCG. So જ્યારે ડિજનરેશન થાય છે કોરિયોન અને એમ્બ્રિયોનું, એ ટાઈમ પર શું થાય છે? જે કોરિયોનિક વિલાઈ છે એનું એક સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થાય છે, પ્રોલિફરેશન થાય છે, વધે છે એનું સ્ટ્રક્ચર અને કોઈ ગ્રેપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે લાઇક વેસિકલ્સ. અને આખી કન્ડિશનમાં મોસ્ટલી શું થાય છે કે એસસીજીનું પ્રોડક્શન વધી જાય છે બિકોઝ ઓફ કોરિયોનિક વિલાઈ. જસ્ટેશનલ ટ્રોફોબ્લાસ્ટિક ડિઝીઝ. તો આ જે હાઇડેટિફોર્મ મોલ છે એનું સેકન્ડ નેમ છે જસ્ટેશનલ ટ્રોફોબ્લાસ્ટિક ડિઝીઝ. કોઝ એસેન્શિયલી અનનોન. આ કેમ થાય છે? વિચ ઇઝ અનનોન. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મોલર પ્રેગ્નન્સી. ઓકે, mole like pregnancy achieve થાય, that is a molar pregnancy. Risk factor, a molar pregnancy create 20-40 times higher risk of having it again. એવું બની શકે કે 20-40% કેસમાં એ અગેન એનું ફરીથી રીગેઇન થાય. ઇન્ક્રીઝ ઇન્સિડન્સ વિથ એડવાન્સ મેટર્નલ એજ. મધરની એજ જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ મતલબ હાઇડેટિફોર્મ મોલ થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. અનયુઝ્યુઅલ ક્રોમોઝોમલ પેટર્ન સીન્સ. મતલબ જે લોકોનામાં ક્રોમોઝોમલ પેટર્ન બરાબર ના હોય જ્યારે એમ્બ્રિયોનું ડેવલપમેન્ટ થાય એ ટાઈમ પર, સો એ ટાઈમ પર મોલર પ્રેગ્નન્સી થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. જેનેટિક મટીરિયલ મોસ્ટલી કેવું જોવા મળે? 69 ક્રોમોઝોમ. Now diagnostic. So it can be diagnosed by the USG with no fetal skeleton. Fetalનું skeleton ના જોવા મળે because demise already occur and embryo will not develop. Elevated HCG level will be elevated and it is more than the normal pregnancy. Now sign and symptoms. Excessive vomiting due to the elevated HCG level. HCGનો લેવલ વધી જાય એના કારણે શું જોવા મળે લેડીમાં? એક્સેસિવ વોમિટિંગ જોવા મળે, વિચ ઇઝ ધ મેજર સિમ્ટમ્સ. Passage of grape-like vesicle around the 4 month, dark red to brownish vaginal bleeding. જે ગ્રેપ-લાઇક વેસિકલ્સ છે એના કારણે બ્લીડિંગ જોવા મળે છે, વિચ ઇઝ જ્યારે બ્લીડિંગ આપણે જોઈએ તો મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ ઇન રેડિશ કલર, બટ ઇન ધીસ ડાર્ક રેડ ટુ બ્રાઉનિશ કલર. Rapid increase of uterine size which is out of proportion to actual age of gestation. मतलब આપણે જેસ્ટેશનલ વીકના અકોર્ડિંગ યુટેરાઇન હાઇટને કન્સિડર કરીએ છીએ, but if uterine height is more than the gestational week, it can be for the molar pregnancy. Absence of FHT and fetal skeleton. While અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં સ્કેન લેવામાં આવે ત્યારે શું જોવા મળે? ફિટલ હાર્ટ ટોન એબસેન્ટ હોય અને ફિટલ સ્કેલેટન જોવા ના મળે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ રિવીલ ધ માસ ઓફ ફ્લુઇડ ફિલ્ડ. શું જોવા મળે અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં? એક માસ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે વિચ ઇઝ ફ્લુઇડ ફિલ્ડ.
વેસિકલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધ ડેવલપિંગ ફિટસ. ડેવલપિંગ ફિટસ ના હોય કે જે અંદર વેસિકલ્સ બની હોય બાય ધી કોરિયોનિક વિલાઈ, એનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય એના કારણે યુટ્રસની હાઇટ વધી ગયેલી હોય. નાઉ મેનેજમેન્ટ ફોર ધ મોલર પ્રેગ્નન્સી શું કરવામાં આવે? ડીએનસી રિમૂવ ધ મોલ. જે ડીએનસી ડાયલેટેશન એન્ડ ક્યુરેટેસથી શું કરવામાં આવે? જે અંદર વેસિકલ્સ જે ડેવલપ થઈ હોય, જે મોલ છે, માસ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, અને આઉટસાઇડ લાવવામાં આવે. ઇફ ધ વુમન ઇઝ મોર દેન 40 years old, hysterectomy since she has the higher chance of developing કોરિયોકાર્સિનોમા. કોરિયોકાર્સિનોમા મતલબ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ઇન ધ કોરિયોન. શું કરવામાં આવે? જો 40 કરતાં વધારે ઉંમર હોય તો હિસ્ટેરેક્ટોમી કરીને યુટ્રસને રિમૂવ કરવામાં આવે. એન્ટી કેન્સર ડ્રગ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ ધ વુમન ફોર ધ 1 year ટુ પ્રિવેન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ મેલિગ્નન્ટ ઓર કેન્સર સેલ ઇન ધ યુટ્રસ. મતલબ 1 year સુધી એને શું કરવામાં આવે? એન્ટી કેન્સર ડ્રગ આપવામાં આવે, બિકોઝ કોરિયોકાર્સિનોમા થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, દેટ્સ વાય. Now, nursing responsibility, provide post operative care for the evacuation of the uterus. શું કરવાનું હોય? વુમનને પ્રી ઓપ કેર એઝ વેલ એઝ ધ પોસ્ટ ઓપ કેર શુડ બી પ્રોવાઇડેડ. સો પ્રી ઓપ કેરમાં શું કરવામાં આવે? સક્શન એન્ડ ક્યુરેટેસ કરવામાં આવે, ઇવાક્યુએટ કરવામાં આવે યુટ્રસને, ટીચ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ યુઝ સો દેટ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ ડિલે at least a year. Okay, after the completion of like surgery શું કરવામાં આવે? વુમનને કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સ આપવામાં આવે, જેથી કરીને શું થાય? પ્રેગ્નન્સી અરાઇઝ ના થાય, બિકોઝ જો આ ડ્યુરેશનમાં થાય, so more chances to get molar pregnancy again. Teach